السلام علیکم۔ ایک خصوصی پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان اسد اللہ بھٹی حاضر ہے۔ امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، یہ جو گلوبل وارمنگ شروع ہو چکی ہے پوری دنیا میں، تو اس کا اثر پاکستان میں بھی ہو رہا ہے، اور اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل سروے جو گلوبل وارمنگ کے 10 افیکٹڈ ممالک ہیں، اس میں پاکستان کا نام بھی شامل ہے۔ اس کے وجوہات کیا ہیں؟ اس کے وجوہات کئی ہو سکتے ہیں، لیکن جو بظاہر ہمیں لگتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جنگلات میں یا ٹری پلانٹیشن لگانے کا بڑا فقدان ہے۔ گزشتہ 1 ڈیکیڈ میں جو ایک دہائی گزری ہے، اس میں تو کافی امپرومنٹ ہو رہی ہے، دیکھنے میں بھی آ رہی ہے، لیکن جو اس سے پہلے 2 دہائیاں گزری ہیں، اس میں اتنا بڑا کام نہیں ہوا، اور کئی فارسٹ کو آگ لگ گئیں، کچھ ٹری پلانٹیشن بھی نہیں ہوئی، اور اس کو کاٹا گیا درخت کو۔ اور اس وجہ سے جو بڑے ایکسپرٹ ہیں موسمیات کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سال 5 سے 7% یا 5 سے 7 ڈگری سینٹی گریڈ کا اضافہ ہوا ہے اس میں گرمیوں میں، جو ایک بڑا سوچنے کا مقام ہے۔ آج ہمارے ساتھ ایک ایسے ریسپیکٹڈ گیسٹ موجود ہیں جو ان چیزوں کو جانتے ہیں، ماحولیات کے ایکسپرٹ بھی ہیں، اور اس پہ انہوں نے ٹری پلانٹیشن کے حوالے سے کام بھی کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ روٹیرین بھی ہیں، اور روٹری کلب میں بھی وہ اور کاموں کے ساتھ ساتھ پولیو کو بھی دیکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ٹری پلانٹیشن اور مختلف پروجیکٹس کو دیکھتے ہیں۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ میری مراد اشر علی صاحب سے ہے۔ اشر علی صاحب، ویلکم ٹو آور میڈیا فوکس اسٹوڈیو۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے ہیں اور اس ڈسکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ یہ جو گلوبل وارمنگ جو ہے، گلوبل وارمنگ، یہ ہوتی کیوں ہے، اور ہمارے ملک میں جو اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے، کبھی کہیں طوفان، کہیں آندھیاں، کبھی بارش، ان ایکسپیکٹڈ یہ جو ہو رہی ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں۔ بہت شکریہ موقع دینے کا کہ گلوبل وارمنگ، انوائرمنٹ اور اس سے ریلیٹڈ فیلڈ کے حوالے سے ہم تھوڑی سی بات کریں۔ گلوبل وارمنگ کے ہونے کے بہت سارے ریزنس ہیں، اور اس پہ تو ہم ایک علیحدہ سا پروگرام کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم صرف اس کو تھوڑا سا لے کے آ جائیں، اس کو میکرو لیول پہ سوچیں، ہم اپنے شہر کے حوالے سے، ملک کے حوالے سے سوچیں، تو ہمیں نظر آئے گا کہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ ایک کنکریٹ کا جنگل بن گیا ہے، بجائے اس بالکل۔ کے کہ یہ لکڑی کا، پتوں کا جنگل بنتا ہے، یہ کنکریٹ کا جنگل بن گیا ہے۔ ہم کراچی میں آج بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج آپ اندازہ کریں کہ کسی زمانے میں جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے تو بڑے بڑے گراؤنڈ کھلے ہوئے ہوتے تھے، بڑے بڑے اسکول ہوا کرتے تھے جو کہ انوائرمنٹ کے لیے بہترین تھے، کہ یہاں پہ درخت بھی تھے، کھلی ہوا بھی تھی۔ آج آپ کسی بھی علاقے میں چلے جائیں، آپ کو کوئی بچوں کے کھیلنے کا نہ میدان ملے گا، نہ کہیں جانے کے لیے پارک ملیں گے۔ لوگوں نے اپنے طور پہ ضرور درخت لگائے ہیں، لیکن اتنے بڑے شہر میں، کروڑوں کی آبادی میں، وہ بیچارے درخت کیا کریں گے؟ صحیح کہا۔ اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو بڑی شدید ضرورت ہے کہ ہم کراچی میں اور پورے پاکستان میں، اور بالخصوص میں کہوں گا کہ سندھ میں، ہر جگہ پر ہم شجر کاری کو بہت زیادہ فروغ دیں، موقع دیں، تاکہ ہمارا یہ جو ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے یہ کسی طریقے سے کم ہو، پلس ہمیں بھی شیلٹر ملے، کچھ ہمیں بھی ریلیف ملے، انسانوں کو، جانوروں کو، اور یا رہنے والے جو چرند پرند ہیں، جیسے ہم فلورا اور فونا کے حوالے سے جانتے ہیں کہ یہاں پہ پھول کون سے کھلیں گے، پھل کون سے آئیں گے، پرندے کہاں سے رہیں گے، ان سب کو ذرا ایک سکون میں سے۔ بالکل۔ اچھا، یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں، یہ جب حکومت کو اس بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بڑے بڑے چودھری ہوتے ہیں، وڈیرے ہوتے ہیں، یا اثر رسوخ والے لوگ ہوتے ہیں، وہ جنگلات کو کاٹ دیتے ہیں۔ وہ جو بیچارے ایک درخت کٹتا ہے نا، ایک دنیا کہتے ہیں کہ کسی کا دل کاٹ رہے ہیں، کیونکہ وہ ایک سہارا ہوتا ہے، ایک چھاؤں دیتا ہے غریبوں کو۔ تو کئی جنگلات کاٹے جا رہے ہیں، درخت کاٹے جا رہے ہیں۔ تو اس کے سدے باب کے لیے کوئی آپ کا ادارے نے یا کچھ لوگ نے کوشش کی ہے؟ اس کے بارے میں ایک تو یہ غلط فہمی دور کر دوں کہ اب بے تحاشا درختوں کا کٹاؤ ہو رہا ہے۔ پچھلی 1.5 دہائی سے حکومتی ارکان
हुकूमती इदारे बहुत ज़्यादा फ़ाल हैं। और मैं अच्छा। सिर्फ यहाँ की बात, सिंध की, कराची की बात नहीं कर रहा, मैं आपको बात करूँगा केपी के हवाले से, मैं आपको बात करूँगा पंजाब के हवाले से, मैं आपको बात करूँगा सिंध बलूचिस्तान के हवाले से। सही। केपी में गवर्नमेंट ने वाकई बहुत ज़्यादा काम किया है। जो पहाड़ में बचपन में देखता था, जब मैंने अपना काम शुरू किया था, यानी मैं जब पढ़ रहा था, ये बात है 84-86 की, पहाड़ तो वहीं खड़े हुए हैं। बिल्कुल। मैं आज 25-35 साल के बाद जब जाके देखता हूँ तो उनके ऊपर जो वो है एक ग्रीन कवर आ गया। माशाल्लाह। ये जो दरख्त है ना जो पहाड़ों पे लगते हैं, जो असल में हमारी फॉरेस्ट्री है, इनफैक्ट उस दरख्त को हम चीड़ कहते हैं, जो चीड़ पाइन है, जी सबको जी पता है। बिल्कुल। इसकी जो लाइफ है जिसमें वो जवान होता है वो 40 ईयर्स 40 ईयर्स का। 40 ईयर्स है। तो आप देखें कितना कीमती हुआ कि एक दरख्त को जवान होने के लिए 40 साल चाहिए, बड़ी बात। और एक दरख्त जो मैच्योर होता है असल में वो तकरीबन 60 से 100 बरस की उम्र में होता है। माशाल्लाह। तो ये दरख्त अगर वाकई कट गया तो दिल कट गया। दिल कट गया, बिल्कुल। लेकिन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काबू पाया गया है। हुकूमती इदारों ने भी बहुत काबू किया है। राइट फ्रॉम केपी से नीचे उतरते जाएं, पंजाब में सूरत हाल हमेशा से बहुत बेहतर रही है। बेहतर रही है, हाँ, और कुछ लेकिन ये रोडों कि के दोनों पंजाब तरफ चूंकि ग्रीनरी। पूरा ज़रई है तो वहाँ पे जंगलात के लोगों ने अर्जियात लगाए हैं, टुकड़े लगाए हैं, लेकिन नेचुरल जंगल नहीं है। नेचुरल जंगल। इसके अलावा अगर आप सिंध के अंदर देखें तो सिंध के अंदर बहुत काम हुआ था, जबकि सिंध का जो बेले खाते का डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उसने बहुत अच्छा काम किया और पिछले 10-15 बरसों में उसने नुमाया कारकर्दगी की। माशाल्लाह। लेकिन अब ये जो मसला आ रहा है हमारे पास पानी का, बारिशों का, जो कुदरती आफात है, हाँ। उससे हम नहीं निपट सकते, क्योंकि पहले तो पानी दरियाओं में इतना आता था कि वो दरियाओं से जब उसका बहाव बाहर आता था तो हमारे ये कीकर के जंगलात, कीकर के, बब्बर के हम दरख्त कहते हैं उसको सिंधी में, तो बब्बर के दरख्त तमाम जगह पे हो जाया करते थे और ग्रीन एक अच्छा माहौल हो जाया करता था, घने जंगल होते थे। सही कह रहे हैं। हम ये कहते थे कि जब जंगल में कोई दरख्त कटाए कैसे पता चलेगा, तो हमारे उस्ताद हमें कहते थे नीचे नहीं देखो उसका तना कटा हुआ, वो कहते थे ऊपर देखो, अगर तुम्हें ऊपर कहीं से रोशनी आती नजर आ रही है इसका मतलब है उसके नीचे दरख्त कटा है। तो यानी इतना माशाल्लाह दरख्त हुआ करते थे। बिल्कुल सर, मैं भी यादगिरी है कि इसमें है जरूर कुछ कोताहियां जो कि होती ही हैं, लेकिन इसको अगर आप देखें तब भी हमने पिछले दिहाई में बहुत अच्छे काम किए हैं, जिसका रिजल्ट अब आ रहा है। इसका रिजल्ट देखें आएगा। जब एक दरख्त 30 साल में तैयार होगा तो रिजल्ट के लिए आप 15-20 साल तो ठहरेंगे, लगेगा इंशाल्लाह। इसके साथ साथ अगर आप इधर आ जाएं, यानी केपीके से उतरते उतरते आप समंदर में आ जाएं, जो समंदरी मैनग्रोव फॉरेस्ट लगाएं। अब मैनग्रोव फॉरेस्ट का कितना बड़ा रकबा है जो इन्होंने सिंध फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पूरा आबाद कर दिया माशाल्लाह। खास करके कोस्टल एरिया में तो काफी लग चुके हैं। कोस्टल एरिया में बहुत उन्होंने आबादी की है। बिल्कुल। तो हमें जरूर ऐसे डिपार्टमेंट और उन लोगों के सरबराहान को चाहिए, अच्छा कहना चाहिए ताकि हिम्मत बने, ताकि और काम हो और काम भी करें। और ख़ास करके जो इस किस्म के जो कुछ लोग हैं जो अपने इंटरेस्ट की खातिर ये जो दरख्त काटते हैं या जो कुछ करते हैं, एनवायरनमेंट का ख़राब भी करते हैं, तो उन पे भी काबू पाया जा सके। अच्छा, माशाल्लाह आपने इसको बड़ा तफसील से बताया। अब आते हैं आपके और कामों पे। माशाल्लाह आप रोटेरियन भी हैं और रोटरी में भी आपका एक बड़ा नाम है, अल्लाह पाक आपको और इज़्ज़त दे। उसके जो मेन प्रोजेक्ट्स हैं वो क्या क्या हैं, और उसमें ख़ास करके पोलियो और एनवायरनमेंट के हवाले से या और ग्लोबल प्रोजेक्ट्स क्या हैं उसके हवाले से हमारे नाजरीन को आगाह। जी देखें, रोटरी इंटरनेशनल जो है वो एक ऐसा इदारा है जो कि पोलियो के ऊपर बहुत काम कर रहा है। पाकिस्तान में पूरे पोलियो प्रोग्राम को उसका मेजर स्टेक होल्डर है, मेजर फंडिंग जो है वो रोटरी करता है। लेकिन सिर्फ फंडिंग तक महदूद नहीं है, बल्कि हम लोग जो हैं इन इदारों को जहाँ पोलियो पे काम कर रहे होते हैं वहाँ पे उनको इंटेंसिफाइड सपोर्ट देते हैं, उनके पोलियो वर्कर्स को ग्रास रूट लेवल पर जा कर के बहुत ज़्यादा सपोर्ट देते हैं ताकि वो अपना बेहतर काम कर सकें। बिल्कुल। और गवर्नमेंट के हर पॉलिसी इश्यूज़ के अंदर जो है वो रोटरी शामिल होती है, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट का हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का हो, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का हो, इवन यूनियन काउंसिल के लेवल पर भी हमारे रोटेरियन शामिल होते हैं माशाल्लाह। अब रोटरी पोलियो एरेडिकेशन के साथ साथ कहती है पोलियो प्लस प्रोग्राम भी है, जिसका मैं मैनेजर हूँ पूरे पाकिस्तान। पोलियो प्लस प्रोग्राम, जी, नेशनल मैनेजर हूँ पोलियो प्लस प्रोग्राम। माशाल्लाह। ये जो पोलियो प्लस हो गया ना, तो इसका मतलब है पोलियो तो अपनी जगह है, इसमें प्लस हो गई चीज़ें। अच्छा। अब
प्लस हो गई चीज़ें, तो इस पे सबसे पहली चीज़ जो आती है, जो बच्चों को बीमारियों से रोकती है, वो होती है पीने का साफ पानी। सही। वो इलाके जहाँ ज़्यादा पोलियो है, हम्म, वहाँ पे आप देखें कि बच्चों की दीगर बीमारियां भी जो वाटर बॉर्न डिजीज़ है, जो पानी के कंटेमिनेशन से पैदा होती हैं। हम्म, तो जब हम पोलियो के लिए जाते हैं, कतरे पिलाते हैं, आपने देखा होगा, गाहे बगाहे सुनते होंगे कि लोग मुखालिफत कर रहे हैं हम्म, और बहुत मुखालिफत कर रहे हैं। तो अब वो ये कहते हैं कि यार आप सिर्फ पोलियो के लिए क्यों आते हैं? सही। हमारे पास तो और भी मसाइल हैं ना, आप क्यों पोलियो के उनके लिए क्यों नहीं कुछ बात करते? तो फिर हम ये काम करते हैं कि हमने इस वक्त जो है वो पूरे पाकिस्तान में 46 से ज़्यादा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए हैं। माशाल्लाह। और मैं आपको बात बताऊं, लगाना आसान काम है, लगाना बहुत बिल्कुल। आसान काम है, लेकिन मेंटेन लेकिन करना चलाना बहुत चलाना मुश्किल बहुत है। मुश्किल। और बिल्कुल। ये मैं आपको बताऊं कि मेरे इस वक्त जब मैं आपसे बात करूं, 80% वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट पिछले 8 साल से काम कर रहे हैं। जब मुख्तलिफ इलाकों में। जी, और वो काम कैसे कर रहे हैं? फ़लसफ़ा ये है हमारा कि हम उस कम्युनिटीज़ को इतना स्ट्रेंथन, मजबूत कर देते हैं कि तुमने ये सारी ज़िम्मेदारी सँभालनी है और ये काम तुम्हारा ही है। ये ओनरशिप देने के बाद जब हम वहाँ से हटते हैं, तो ये कम्युनिटीज़ अपने सिलसिला खुद आगे जारी और बढ़ाती सारी है। रखती है। यही वाह। सस्टेनेबिलिटी है। सही। और ये मैं कहता हूँ, चैलेंज से कहता हूँ, पूरे पाकिस्तान में ये हमारा वाहिद प्रोजेक्ट है जो कि इतने प्लांट्स जो हैं वो आप खुद ब खुद काम कर रहे हैं। यानी 80% तो हमारे फुल काम कर रहे हैं, और उसके अलावा जो हमारे 5% ख़राब होते रहते हैं, यानी मुस्तकिल ही ख़राब होते हैं, कभी एक ख़राब कभी दूसरा, तो वो कम्युनिटीज़ ठीक करती चली जा रही होती हैं। तो ये हमारे लिए एक ये बहुत एक बड़ी बहुत बड़ी कामयाबी बात है। है। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब ये जो आप बता रहे हैं, इसके लिए लाजमी फंडिंग की ज़रूरत पड़ती होगी, पैसे का ज़रूरत पड़ती होगी, तो इसको चलाने के लिए फिर आप लोग क्या करते हैं? सर देखें, जब आपने एक दफ़ा काम शुरू किया था, इक्का दुक्का, तो लोगों ने देखा कि ये तो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से काम चल गया है, माशाल्लाह। तो फिर हमारे पास कॉर्पोरेट सेक्टर आ गया। सबसे पहले जो हमारे साथ ताउन किया था, और हम बड़े शुक्रगुजार हैं, कोका कोला पाकिस्तान का। अच्छा। कोका कोला पाकिस्तान ने हमें अभी तक जो है वो 22 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की फंडिंग की है, माशाल्लाह। और वो 22 फिल्ट्रेशन प्लांट हमने लगाए हुए हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में। और उनके प्लांट को ख़ास तौर पे हम फोकस भी करते हैं, तो माशाल्लाह उनके भी जो है वो 70 से 80% प्लांट जो लगाए थे, और वो 5 साल भी पूरे कर चुके हैं, जो अपनी उनकी तबाही ज़िंदगी है वो पूरी कर चुके अच्छा, हैं। उसके बावजूद लेकिन भी उसके अलावा भी वो चल रहे हैं माशाल्लाह से माशाल्लाह। कम्युनिटी के बेस पे। तो हम कोका कोला वालों के बहुत शुक्रगुजार हैं, उन्होंने लगाए। फिर हमारे रोटेरियंस हैं जो कि बाहर के मुल्कों में बैठे हुए हैं, वो हम पे एतबार करते हैं, वो हमें इसके लिए माली मुआवनत देते हैं। अब सबसे ज़्यादा जो हुआ है वो ये है, वो जापानीज़ का हुआ है। ये अच्छा। जापानीज़ रोटेरियन जो है पिछले 3 साल से पाकिस्तान में आ रहे हैं, और पोलियो प्रोग्राम के अंदर अपना जो है पार्ट प्ले करते हैं, बच्चों को कतरे पिलाते हैं, और हमारी जो ज़िंदगी के मसाइल हैं वो देखते हैं। ये जो लोग हैं, इन्होंने हमें अब जो है वो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अभी तक तकरीबन उन्होंने 9 के करीब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट हमें दे चुके हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि हम आपको ग्लोबल ग्रांट के ज़रिए देंगे, जो रोटरी की ग्लोबल ग्रांट है, तो उसमें उनके कोई 3 ग्रांट्स ऐसी हैं जिसमें सैनिटेशन और वाटर के लिए उन्होंने ग्रांट रखी हैं अपनी, जो हम काम करेंगे। माशाल्लाह। सिर्फ वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं लगाएंगे, बल्कि हमारे प्रोजेक्ट में जो है कुछ स्कूल शामिल हैं जिनकी सैनिटेशन के ऊपर हम काम करेंगे। और तो इस किस्म की आपके कुछ कमेटीज़ बनी हुई होंगी जो इस काम को लुक आफ्टर भी करती होंगी, और उनके साथ लोगों के जो इंटरेक्शन भी वो लोगों से करते होंगे। एग्जैक्टली, जिस इलाके में हम जाते हैं तो हमें तकरीबन 3 महीने लगते हैं कमेटी बनाने में। माशाल्लाह। और वहाँ के जो हमारे रोटेरियंस होते हैं, जो लोकल होते हैं, वो भी हमारे साथ होते हैं, क्योंकि सारी जगह पे मैं नहीं जा सकता, मेरी टीम नहीं जा सकती, तो लोकल रोटेरियन है वो साथ होते हैं, वो उसको देखते रहते हैं, बात करते रहते हैं, फ़ोन पे राब्ते में रहते हैं। तो इस तरह से हम इसको कोशिश करते हैं सस्टेनेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा करें, बजाय से कि हम नंबर बढ़ाएं, बजाय से हम सस्टेनेबिलिटी ज़्यादा करें। लेकिन हम क्या करें कि जब हमारा काम हो रहा होता है, फिर उसमें से जो बाहर से विजिटर्स आए हुए होते हैं, वो सीइंग इन बिलीविंग है। जब वो अपने हाथों से देखते हैं, लोगों से पूछते हैं, मतलब उसमें तो ना तो थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग है, वो तो फोर्थ पार्टी मॉनिटरिंग हो रही होती है खुद ब बिल्कुल खुद। बिल्कुल।
پھر اس کا اثر یہ آتا ہے کہ وہ ہمیں پھر سے کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں ایسی امداد دے دیں کہ ہم اور زیادہ کام کر سکیں، اور ان کو اپنی پروگریس دکھائیں کہ ہمارے ہاں اس طرح کام ان ہوتا کو ہم پروگرس دکھائیں، اور اس کا الٹیمیٹلی اثر ہمارے جو پولیو کے ریفیوزلس ہیں ان پہ بڑا اچھا ہوتا ہے۔ ہے ماشاء اللہ۔ ان علاقوں میں جو ہائی رسک تھے پولیو کے، ہم نے سب سے پہلے وہاں لگائے۔ آپ یقین کریں وہاں پہ ہمارے 5 پلانٹ ایسے تھے جو لوگوں نے تباہ کر دیے، مختلف علاقوں میں۔ ہاں کریکر مار کے تباہ کیے یا اوہ۔ کچھ کیے، یعنی وہاں پہ تو اتنا خطرناک علاقہ تھا، لیکن ہم کنٹینیوسلی وہاں پہ لگاتے رہے، آخر ان کو اور پھر بھی احساس ہوا۔ ہاں، اور پھر ان کو ہم نے ریئلائز کرایا کہ یہ صاف پانی تمہارا ہے، ہمارا نہیں ہے، یہ تو تم بالکل، پیو گے۔ یہ بات سمجھانی، کہنے میں آسان ہے، سمجھانے میں بہت مشکل ہے۔ بہت مشکل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ٹائم تو بہت شارٹ ہے، ورنہ باتیں تو آپ کی ایسی ہیں جو ہم آپ سے مزید بات کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بھی کریں گے۔ اس میں دوبارہ ہم آتے ہیں آپ کے اس پہ انوائرمنٹ پہ، کہ انوائرمنٹ کے حوالے سے ٹری پلانٹیشن بہت ضروری ہے، اور گورنمنٹ تو اپنی طرف سے کوشش کرتی ہے، پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ یا ہائی لیول کے آفیشلز، کہ ہم اتنے کروڑ ٹریز لگائیں گے، اتنی ٹری پلانٹیشن ہوگی۔ روٹری اس بارے میں کیا کر رہا ہے؟ دیکھیں بالکل آپ نے صحیح بات کی کہ گورنمنٹ کی ایمبیشنز ہوتی ہیں کہ ہم اتنے کروڑ درخت لگائیں گے، یقینی طور پہ وہ شاید اہداف نہ گین کر سکتے ہوں، لیکن ہدف کی طرف چل ضرور پڑتے ہیں، تو بالکل۔ یہ بھی بڑی ایک پازیٹیو بات ہے۔ اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ میں جہاں جہاں پر بھی فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں گیا ہوں تو لوگ اس پہ بڑی تندہی سے کام کر رہے ہیں، اور وہ جو illicit کٹنگ ہوتی تھی لوگ لے جاتے تھے وہ تقریباً ختم ہو چکی ہے، لوگ اب ہرگز نہیں کاٹتے ایسے طرح۔ اچھا اچھا، ریئر کوئی واقعہ وہ ہو جاتا ایک ہوگا، علیحدہ وہ سے ہے۔ نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ دوسری سب سے بڑی امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتاؤں وہ یہ ہے کہ سرکار کے ساتھ ساتھ ہماری جو کارپوریٹ آرگنائزیشن ہیں ان کو اس کے اندر ہاتھ ملانا چاہیے آگے، ان کو اپنی CSR یعنی کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹیز اس طرح سے کرنی چاہیے۔ کچھ تو آرگنائزیشن جو ہیں وہ ایسا کر بھی رہی ہیں، جیسے میں آپ کو بتاؤں کراچی الیکٹرک ہے، یہ ہمارے ساتھ بہت تعاون کرتے ہیں، اور کراچی الیکٹرک نے نہ صرف ہمارے ساتھ کوئی 8 کے قریب واٹر فلٹریشن پلانٹ لگائے، بلکہ وہ اس کے علاوہ بہت سارے سوشل ڈیولپمنٹ کے کاموں میں ہمارے ساتھ ہیں، روٹری کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے بہت بڑا ایک پروجیکٹ کیا ہے روشنی باجی کا، وہ بھی بڑا قابل دید ہے لوگوں کے لیے، قابل تقلید ہے۔ اسی طرح ہم جو ہیں اب پورٹ قاسم اتھارٹی کے ساتھ اس وقت مینگروو پلانٹیشن کو بڑھانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں بہت سارے ادارے ہیں، جیسے کہ آپ کے آئل انڈسٹریز کے ہیں، PSO ہے اتنا بڑا ادارہ، یا کوئی بڑی فیکٹری والے ہیں، وہ اگر ہمارے ساتھ تھوڑا سا تعاون کریں تو ہم ان کے تعاون سے جو ہے نا اس کام کو بہت بڑے اسکیل پہ لے جا سکتے ہیں، اور ان کو اپنی رسپانسبلٹی ادا کرنی چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ اشرف جی صاحب، آپ نے تھوڑے وقت میں دریا کو کوزے میں بند کر دیا، اور انشاءاللہ تعالی ہم دوبارہ پھر آپ کو ریکویسٹ کریں گے اپنے پروگرام میں آنے کے لیے۔ ونس اگین تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، آپ نے اشرف جی صاحب کا انٹرویو دیکھا، آپ نے ان کی باتیں سنی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک تو اس میں سنسیئرٹی ضروری ہے، اور سنسیئرٹی ہے تو کام آسان ہے۔ کہتے ہیں کہ نیت اچھی تو کام اچھا ہو جائے گا، تو جیسی نیت ہوگی ویسا مراد ملے گی۔ اور دوسرا فنڈز کی بات ہوتی ہے، کیونکہ اگر پیسہ ہوگا اور اس کو صحیح نمونے یوٹیلائز کیا جائے گا تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کا رزلٹ اچھا نہ نکلے۔ تو اس وجہ سے ہمارے یہ دوست جو ہیں روٹری سے بھی کام کر رہے ہیں، اپنی طرف سے بھی کام کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پولیو کے حوالے سے، ٹری پلانٹیشن کے حوالے سے کام کرتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ان جیسے کئی اور لوگ بھی مل کے ہمارے ملک میں یہ جو گلوبل وارمنگ ہے یا انوائرمنٹ کا مسئلہ ہے وہ بھی حل کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پولیو جو دنیا میں بالکل ختم ہو چکا ہے سوائے چند ملکوں کے، جس میں انفارچونیٹلی پاکستان بھی شامل ہے، تو انشاءاللہ ان کو بھی ختم کرنے میں انشاءاللہ ان کا یہ بڑے مددگار ثابت ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان اسد اللہ بھٹی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔